할렐루야. 오늘은 거룩하고 복된 주님의 날입니다. 귀한 예배의 자리로 오신 우리 성도님들 모두를 진심으로 축복하고 환영합니다. 우리 성도님들의 가정과 또 일터 위에 우리 자녀분들 위해 정말 하늘의 놀라운 위로와 또 하나님의 격려와 크신 힘을 받아 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 거룩한 주일은 모든 것을 잠시 멈추고 나의 존재 자체가 하나님께로부터 왔음을 예배를 통해서 우리가 인정하고 또 그분 앞에 주목하며 나아가는 시간입니다. 성도 여러분, 이 귀한 예배, 살아계신 하나님 앞에 신령과 진정으로 또 간절한 은혜 사모하심으로 주님 앞에 나아가시기를 바랍니다. 우리 다 같이 마음을 모아서 살아계신 하나님 앞에 거룩한 복된 그 주일 예배 우리 올려드리도록 하겠습니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 아멘. 만물을 새롭게 하시는 전능하신 하나님 아버지, 날마다 저희들을 지켜주시고 오늘도 변함없이 은혜의 자리로 불러주시는 하나님의 무한하신 사랑과 은혜 앞에 감사와 찬송을 올려드립니다. 이 시간 온 마음과 우리의 중심을 다하여 살아계신 하나님 앞에 예배하게 하시고 하나님께서 기뻐하시는 상한 심령과 참회의 마음으로 주님 앞에 나올 수 있는 저희 모두가 되게 하옵소서. 오늘도 예배 가운데 우리 성령 하나님께서 기름 부어 주셔서 예배하는 심령들마다 살아계신 주님을 만나게 하여 주시고 모든 심령이 살아나고 소생하는 또 하늘로부터 힘을 얻는 귀한 예배 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 꿈과 비전을 보게 하시고 다시금 우리 모두를 회복시키시며 부흥케 하시는 성령님의 놀라운 역사를 경험하는 복된 시간 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘. 속에 근심 있는 사람 주 예수 앞에 달래어라. 슬픈 마음 있을 때에라도 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 달래어라. 주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 숨 쉴 때 주 예수 앞에 달래어라. 은밀한 죄 내게 있더라도 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 달래어라. 주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 있을 때 주 예수 앞에 달래어라. 내일 일을 염려하지 말고 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 달래어라. 주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 죽음 앞에 겁을 내는 자여 주 예수
예수 앞에 달려라. 하늘나라 바라보는 자여 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 달려라. 주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰. 주 예수 앞에 달려라. 주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 주 예수께 아뢰라. 주 예수께 아뢰라. 아멘. 많은 이들 말하고 많은 이들 노래는 하지만 정작 가진 않는 길 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에 점점 멀어져만 가네. 내게 생명 주었던 그 길 점점 이용하려 하네. 내게 사랑 주었던 그 길 다시 복음 앞에 내 영혼 서네. 주님 만나 그때 나 다시 돌아가 주님께 예배 드리며 다시 십자가의 길 걸으리. 많은 이들 말하고 많은 이들 노래는 하지만 정작 가진 않는 길 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에 점점 멀어져만 가네. 내게 생명 주었던 그 길 점점 이용하려 하네. 내게 사랑 주었던 그 길 다시 복음 앞에 내 영혼 서네. 주님 만나 그때 나 다시 돌아가 주님께 예배 드리며 다시 십자가의 길 다시 복음 앞에 다시 복음 앞에 내 영혼 서네. 주님 만나 그때 나 다시 돌아가 주님께 예배 드리며 다시 십자가의 길 나 다시 복음 앞에 서네. 할렐루야. 다시 복음 앞에
다시 십자가의 길, 다시 십자가의 길 걸으리. 다시 십자가의 길 걸으리. He knows you, He loves you. God is listening, 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 listening. He knows you, He loves you. God is listening, 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 listening. God knows every word before you even say it. He hears every prayer before you even pray it. So let Him hear you now. Let Him hear you shout. Sing it out. He knows you, He loves you. God is listening, 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 listening. He knows you, He loves you. God is listening, 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 listening. God knows every word before you even say it. He hears every prayer before you even pray it. So let Him hear you now. Let Him hear you shout. He knows you, He loves you. And God is listening, 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 listening. He knows you, He loves you. And God is listening, 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 listening. God is listening. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. Sing that again. I have a maker. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name.
Welcome to week 3 of Subscribe Now. Now, have you heard of Facebook and Instagram? Now, you probably heard of it, but you probably don't use it, right? It's for boring old people. Now, Facebook and Instagram are great ways for people to post up updates about their life by usually posting pictures or memes or other cool facts. And when you look through someone's Facebook page or someone's Instagram page, you kind of get to know about them a little bit, right? You kind of learn, oh, they have a dog. Oh, they have a kid. Oh, they have a cool backyard. Today, we're going to talk about Jesus, and Jesus in today's Bible story did not need any help from social media to know everything about everyone. I know, it sounds spooky, but it's because Jesus is the Son of God. In today's story, a man named Philip met Jesus and was so excited to know who Jesus was and what Jesus can do. And he decided to become a disciple of Jesus. That means he decided to follow and learn from Jesus. But Philip didn't just keep that to himself. Philip ran to his buddy Nathanael and told him, hey, you gotta meet Jesus. Jesus is the real deal. Now, Nathanael at the time happened to be sitting under a tree, and he wasn't really sure at first. He was like, I heard about that man's hometown. Like, does anything good come out of that place? And Philip was like, come on, you got to meet him. So Nathanael went to meet Jesus. And before Nathanael could even say a word, Jesus told Nathanael facts about him that there's no way Jesus could have known. Like, for example, Jesus said that he saw Nathanael sitting under the tree. Now, we don't know if Jesus means that he saw him earlier that day or if it was a different day, but we do know that he could have only known that if Jesus was truly who he said he was, the Savior and the Son of God. And because Nathanael was so blown away by this, Nathanael also decides to become a follower of Jesus. Now, today's big idea is this. Jesus knows us. Now, I know that seems like a very obvious big idea. Of course, Jesus knows us. But what do we do with that information? Because sometimes we live like Jesus doesn't know us, or we live like Jesus won't find out about the things that we say or do or even think in our minds. Now, we talked about Facebook earlier, and I know some of you guys use Messenger Kids, which comes from Facebook. Did you know that there's a privacy setting there so that your parents could kind of control who you talk to and see who you've been in contact with? And it's not so that your parents can be nosy and just see who you're talking to. It's so that they can keep you safe. And by using those privacy settings, they're making sure that you're not conversing with anyone who could be a threat to you. Like, stranger danger is real, everyone. Now, privacy settings in that sense guards us and protects us from harm. Now, I want y'all to close your eyes real quick. Like, seriously, close them. And think about something that you have never told anybody or only a few people know. Do you have that in your head? Yeah. That thing that you're thinking about, Jesus knows about that. Jesus knows all your secrets. Jesus knows everything that you're thinking in your heart. And so what does that mean for us? Does that mean Jesus is nosy? No, it means that Jesus knows you and Jesus wants you to be able to talk to him. Whether you're feeling sad or happy or excited or even jealous and frustrated or bitter, all of those things, take that to Jesus. Because Jesus won't block those out. Jesus will welcome you and help you get through them. So the next time you're feeling anything at all, any of the feelings you're having, take that to Jesus and let Jesus comfort you, because Jesus can be trusted. Because out of everyone in the world, Jesus is the only one who really, really does know you. Amen? Let's pray. Dear God, we thank you so much for knowing us, but loving us anyway. We know that inside our hearts, we may be thinking a bunch of different things that may not please you. And if that is the case, we ask you to forgive us so that we may continue to live in a way that pleases you and that makes you happy and that is kind towards others.
But Lord, because you know us, we know that you hear us when we have hurts in our life, when we're feeling sad or lonely, or even when we're happy and joyful. Lord, you are always there because you know everything that we're going through. So help us to remember that you are the one person that really understands us and knows everything that we're going to, and help us to trust you and to turn to you at all times. Thank you so much for being our Savior and for helping us be your disciple as well. In Jesus' name we pray. Amen. 생명의 근원이신 하나님 아버지, 저희를 택한 백성 삼아주시고 십자가를 통해 구원해 주시고 소망 주심에 감사드립니다. 말씀 충만, 기도 충만, 성령 충만의 삶을 다짐하며 시작하는 새해에 온 마음과 정성을 다하여 예배를 올려드립니다. 우리는 믿음에 연약하여 온전히 주님만 의지하지 못하고 때때로 세상 것에 휘둘리며 우리의 생각들로 살아왔음을 회개합니다. 그래도 내가 너와 함께 한다라고 말씀해 주셔서 연약함과 두려움을 견디고 주님이 주시는 담대함으로 지금까지 살아내고 있음에 감사드립니다. 2021년은 예배가 회복되고 기도와 찬양이 교회 안에 울려 퍼지고 성도 간의 교제가 이루어지고 모든 것이 병들기 전의 일상으로 돌아가길 기도합니다. 그 믿음으로 아름다운 교회 가족 모두 늘 감사와 기쁨과 평안함을 잃지 않게 하옵소서. 하나님 아버지, 모든 예배를 위해 애쓰시는 목사님, 전도사님, 집사님들을 늘 강건케 하시고 복되게 하옵소서. 또한 땅끝까지 복음을 전하시고 계시는 선교사님들을 보호하시고 그 가정들을 지켜주시옵소서. 아버지, 우리 자녀들 또한 긴 시간을 힘들게 보내고 있습니다. 주님, 지치지 않게 동행하시고 빨리 친구들과 학교에 모여 생활할 수 있도록 도와주시옵소서. 유스 그룹을 이끌어갈 지도자를 보내주셔서 주님의 자녀로 굳건히 설 수 있도록 도와주시옵소서. 몸과 마음이 아픈 분들을 위해 기도드립니다. 주님의 보혈의 능력으로 몸과 마음이 치유될 수 있도록 도와주시고 늘 주님 안에서 평안케 하옵소서. 말씀을 전하시는 목사님, 주님의 권능으로 함께 하시고 지치지 않게 하시고 말씀을 받는 우리 모두 성령 충만의 은혜를 받게 하시어 그대로 행하는 삶을 살게 하옵소서. 하나님 아버지, 힘든 이때에 주님이 원하시는 것이 무엇일까 알 수 있도록 기도하게 하시고 오직 주님께 소망을 두고 살아가길 원합니다. 주님께 큰 은총을 받은 우리 모두 강건하기를 바라오며 우리의 산성이시오 방패시오 구원자 되신 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 준비하신 예물 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 사랑의 주님, 감사를 드립니다. 지난 한 주간 은혜의 장중에 저희들을 붙잡아 주시고 오늘도 변함없이 예배의 자리로 저희들을 불러 모아주시니 감사를 드립니다. 생명 주셨고 호흡 주시고 살아갈 수 있는 모든 여건과 환경을 베풀어 주시는 하나님 은혜 앞에 감사하여서 또한 오늘도 모든 것이 하나님께로부터 왔음을 고백하는 귀한 신앙의 고백으로 구별하여 올려드리는 11조의 예물과 또 감사 예물과 주정헌금과 성교헌금, 구제헌금 하나님 앞에 올려드리는 갖가지 제목으로 올려드리는 예물을 주님 축복하여 주시옵소서. 쓰이는 곳마다 영혼을 구원하고 하나님의 나라를 멋지게 확장해 나갈 수 있는 귀한 도구로 쓰임받게 하여 주시옵소서. 하나님, 주님 앞에 올려드리는 귀한 손길을 축복하여 주시고 저들의 가정과 일터 위에
복에 복을 더하여 주시고 넘치도록 채우심으로 아버지 앞에 영광 돌리며 주의 십자가의 복음 증거하는데 귀하게 쓰임받는 성도들의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 본문 말씀은 요한복음 1장 43절에서 51절까지 말씀입니다. 요한복음 1장 43절에서 51절까지 말씀입니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라. 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐. 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라. 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래에 있을 때에 보았노라. 나다나엘이 대답하되 라삐여 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과 나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐. 이보다 더 큰 일을 보리라. 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 아멘. 할렐루야. 예, 말씀의 자리에 나오신 우리 성도님들을 축복하고 진심으로 환영합니다. 우리가 말씀 듣기 전에요 2021년 우리 아름다운 교회 표 한번 크게 외치고 우리 말씀 듣도록 하겠습니다. 큰 은총을 받은 사람이여 강건하라 강건하라. 다니엘 10장 19절의 말씀인데요, 우리 한번 크게 외쳐보겠습니다. 자, 시작. 큰 은총을 받은 사람이여 강건하라 강건하라. 한 번 더 우리 외쳐볼까요? 시작. 큰 은총을 받은 사람이여 강건하라 강건하라. 아멘. 우리 성도님들 올 한 해 정말 그 어느 해보다도 하늘의 능력, 하늘의 은총을 충만하게 받으심으로 모두가 그 힘으로 강건케 되시는 여러분들의 영혼과 가정과 자녀와 일터와 우리 아름다운 교회에 정말 강건케 되는 놀라운 역사가 임하게 되시기를 간절히 축원합니다. 아멘. 제가 한 번은요 빅뼈에서 수련회가 있어가지고 그 부서를 찾아가는 길이었습니다. 한밤중에 길을 나선 적이 있었는데요. 그런데 중간쯤 가다 보니까 이 전화가 안 터지는 거예요. 시그널이 오질 않는 겁니다. 뭐 저는 아무것도 모르고 그냥 내비게이션만 믿고 가는데 야 이거 중간에 이거 끊어지면 어떻게 하나 참 걱정을 많이 했던 그런 기억이 있었습니다. 나중에 알게 된 것은 이 수신이 잘 되는 곳에서 내비게이션을 켜놓고 가면 중간에 신호가 끊겨도 이미 입력해 놓은 정보가 있기 때문에 끝까지 길을 잘 안내해 준다고 그렇게 이야기를 들었습니다. 성도 여러분, 인생도 마찬가지라고 생각합니다. 우리 성도님들은 정말 무엇을 보며 살아가십니까? 우리의 값진 인생, 소중한 인생을 무엇으로 안내받으며 살아가십니까? 여러분 복음성가 중에 그런 찬양 있잖아요. 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯, 이런 찬양이 있는데 여러분 주위에 물어볼 사람이 있으십니까? 한치 앞이 보이지 않고 칠흑같이 어두운 빅뼈를 오르는 것처럼 이 세상 삶이 그렇지 않습니까? 아무것도 보이지 않습니다. 그러나 내비게이션과 같이 안전하게 목적지까지 안내해 주시는 분이 계십니다. 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도가 우리 인생의 내비게이션입니다. 길을 가기에는
아무런 정보가 없는 우리에게 완벽한 안내서가 되시고 소망이 되시고 절대로 틀리지 않는 정확한 답이 바로 예수님이십니다. 그래서 예수님을 모시고 사는 인생은 불안함이 없습니다. 이 길이 맞는지 제대로 가고 있는지 두려워할 필요가 없습니다. 중간에 시그널이 끊어지지 않습니다. 여러분 모두가 이러한 예수님을 꼭 만나시고 살아서 역사하시는 예수님을 소유하시며 인생길을 살아가시기를 축복합니다. 그냥 교회 어렸을 때부터 다녔으니까 난 예수님 믿어요. 교회 다니고 있어요. 주일날 예배 드리지. 내가 목사이고 이렇게 설교도 하는데, 내가 사모인데, 내가 장로인데, 아유 내가 그래도 교회 중직자인데 예수님 믿지요. 성도 여러분, 정말 주님을 인격적으로 우리가 만나기를 원합니다. 살아계신 예수님이 정말 나와 함께 하시고 그 예수님을 믿고 내가 살아가고 있는지, 그 만남의 감격과 은혜가 나에게 있는지 우리의 신앙을 다시 한번 점검해 볼 필요가 있습니다. 그런 의미에서 오늘 본문에는요, 정말 예수님을 인격적으로 만난 두 사람이 나옵니다. 바로 빌립과 나다나엘이에요. 나다나엘. 우리 43절 말씀 한번 같이 읽을까요? 43절입니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니, 빌립은 예수님을 만나게 되죠. 그 만남이 이루어졌습니다. 45절 말씀 또 한번 같이 읽을까요? 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 기록한 그 이름, 우리가 만났다, 예수 그리스도를 만났다는 것이죠. 이들은 예수님을 인격적으로 만나고 그리고 삶의 변화가 찾아왔습니다. 여러분, 예수님을 만난 사람은 분명한 삶의 변화가 찾아옵니다. 예수님을 인격적으로 만난 인생은 분명히 삶의 변화가 찾아옵니다. 예수님을 만난 사람은 살아계신 예수님을 만났기 때문에 얼마나 좋겠습니까? 여러분, 예수님을 만난 사람은 좋아야 합니다. 좋아야 자랑도 하고 전도도 하고 또 행복해야 좋은 에너지가 흘러나오지 않겠습니까? 예수님을 믿는데 이거는 예수님을 믿는 건지 안 믿는 건지, 얼굴에는 항상 수심이 가득하고 마음에는 두려움과 염려에 사로잡혀 있다면 예수님과의 인격적인 만남을 다시 한번 점검해 봐야 되지 않겠습니까? 우리의 입만 열면 짜증 섞인 말과 온갖 세상 염려와 독소가 가득한 열기를 뿜어낸다면 과연 내가 예수님을 인격적으로 만나고 살아가고 있는가? 우리 입에서 찬양이 나옵니까? 아니면 세상 노래가 나오십니까? 제가 얼마 전에 설교 중에 이 나훈아 씨의 테스형이라는 노래를 소개한 적이 있었습니다. 근데 그 뒤로 이상하게 이 아침에 일어나면 테스형 노래가 자꾸 나오는 거예요. 세상이 왜 이래? 운전하다가도 테스형 이렇게 자꾸 나오는 거예요. 여러분, 뭐 가끔 부르는 거야 모르겠지만 우리의 입술에 하나님을 찬양하는 그 찬양이 메말라 버렸다면 예수님과의 만남을 다시 한번 점검해야 합니다. 오늘 본문에 인격적으로 예수님을 만난 사람 몇 가지 삶의 큰 변화를 가져오게 되는데, 오늘 말씀을 통해서 그 변화된 삶에 대해서 우리가 좀 상고하기를 원합니다. 자, 첫 번째로 43절 말씀 우리 다시 한번 좀 읽겠습니다. 43절입니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니, 그랬어요. 빌립이 예수님과 만났다고 했거든요. 그 만나다라는 것이 헬라어로 휴리스케이라는 단어를 씁니다. 그 뜻은 찾다, 발견하다라는 뜻이에요. 그러니까 빌립과 예수님과의 만남은 우연이 아니라 하나님 나라의 확장을 위해서 헌신할 제자를 예수님께서 찾고 다니셨다는 거예요. 그래서 그러한 제자를 얻기 위해서 예수님께서 마음에 두고 찾아내셨다라는 뜻입니다.
자, 43절 하반절에 보니까 빌립이 빌립을 만나 이르시되 예수님께서 나를 따르라 그러셨어요. 나를 따르라. 이 따르라라는 단어는 헬라어로 아콜루데이라는 단어를 쓰는데 현재 명령형이에요. 현재 명령형. 그러니까 나를 따르라. 빌립에게 강한 결단을 촉구하는 명령이신 거죠. 이 나를 따르라라는 또 다른 의미는 본받으라 이런 의미가 있습니다. 본받으라. 그러니까 성도 여러분, 예수님을 만난 사람은, 인격적으로 예수님을 만난 사람은 지금 예수님을 따르고 예수님을 본받는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 예수님과의 만남이 우연이 아니라 하나님 나라 확장을 위해서 또 제자로 저와 여러분을 부르셨다는 것을 믿으시기를 바랍니다. 몇 년 전에 나온 책 중에 아주 베스트셀러가 있습니다. Not a Fan 이라는 책인데요, 아마 접한 분들이 많이 계실 것입니다. Not a Fan. 팬인가 제자인가? 여러분, 팬은 말 그대로 팬입니다. 스타가 나타나면 열광하죠. 그 스타를 보기 위해서 스타디움에 가득 채웁니다. 네. 내가 좋아하는 사람이 나오면 팬으로서 소리를 지르고 눈물도 흐르고 또 차에 스티커도 붙이고 또 그 사람에 관련된 옷도 입습니다. 그러나 팬은 희생하지 않습니다. 응원하는 팀이 자꾸 게임에서 패하면 다른 팀으로 옮겨갑니다. 팬은 단순히 열광을 하지만 헌신하지 않습니다. 류현진 선수가 키가 몇이고 어떤 음식을 좋아하고 학교를 어디 나왔고 또 혈액형이 어떻게 되고 생일이 언제인지 많은 인포메이션을 알고 있다고 해도 정작 그 사람은 나를 모릅니다. 우리가 그 사람에 대해 많은 것을 알고 있다는 것을 그 사람과의 친밀감으로 오해해서는 안 되는 것이죠. 여러분, 우리가 예수님을 혹 그렇게 생각하고 있지는 않으시나요? 예수님에 관한 지식과 정보를 갖고 있다는 것을 마치 깊은 친밀함으로 오해하고 있지는 않냐는 것입니다. 성도 여러분, 정말 예수님의 제자십니까? 아니면 그저 팬이십니까? 오늘 우리는 이 질문 앞에 정말 예수님의 제자가 되기를 원하고 예수님을 위해서 따르고 예수님을 본받는 그러한 자가 되어지기를 간절히 원합니다. 여러분, 두 번째로 이 제자들은 예수님과 인격적인 만남을 통해서 복음을 전하게 되죠. 복음을 전하게 됩니다. 우리 46절 말씀 또 한번 같이 읽겠습니다. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? 빌립이 이르되 와서 보라, 와서 보라 하니라. 빌립은 와서 보라고 복음을 전하죠. 내가 만난 좋으신 예수님을 더 뭐 말할 설명이 없다. 그냥 와서 보라는 거예요. 예수님과 직접 만나라는 것입니다. 그러니까 빌립은 지금 나다나엘에게 전도하고 있는 것이죠. 그런데 그 전도에 나다나엘이 어떻게 반응을 하죠? 그 반응은 냉담했습니다. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? 그랬더니 빌립이 그냥 와서 보라는 거예요. 와서 보라. 나다나엘은 그분이 나사렛 사람이란 말을 듣고 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠냐고 일단 거부하는 태도를 보이죠. 그러나 빌립은 강하게 그럼에도 불구하고 와서 보라고 자신감 넘치는 권유를 하고 있습니다. 와 보라. 와 보라는 거예요. 길게 설명할 것 없이 와서 보면 내가 믿고 내가 만났던 그런 진실을 너도 알게 되기 때문에 와서 보라는 것입니다. 확신이 있었던 것이죠. 여러분, 와 보라고 하신 적이 있으신가요? 예수님 믿지 않는 분에게 교회에 와 보라고 하신 적이 있으세요? 여러분, 예수님을 소개한 적이 있으신가요? 최근에 저희 교회에 등록하신 귀한 가정이 있으십니다. 저 멀리 동부에서 오셨는데요, 믿음 생활 잘 하시는 가정이십니다. 그런데 이제 저희 교회 집사님이 잘 알고 지내는 가정이시라 한번 우리 교회 와 보시라 그렇게 권면하신 거예요. 카톡으로 예배 영상을 보내주시고 또 주중에 가끔 만나서 뭐 교회 얘기도 많이 하셨겠죠.
그 집사님이 계속 와보라, 계속 와보라. 그랬더니 그 말에 진짜 오신 거예요. 저 멀리 얼바인에서 2달 가까이 출석을 하시다가 등록을 하셨습니다. 할렐루야. 제가 다음 주에 얼바인으로 가서 신방하기로 했습니다. 또 저희 교회 묵목사님께서도 계속 와보라, 와보라. 예, 주위에 교회 안 다니시거나 또 교회를 찾고 계신 분들에게 혹은 예수 믿지 않는 자들에게 계속 와보라, 와보라 권면하시는 거예요. 줄기차게 그들이 보든 안 보든 예배 영상 계속 보내드리고 또 기도하시고 와보라, 와보라 권면하시니까 진짜 2가정이 오셨어요. 할렐루야. 한 주도 빠지지 않으시고 주일 예배 드리시고 등록까지 하셨습니다. 지금까지 대기자 명단이 많습니다. 지금 줄줄이 기도 제목입니다. 빌립과 같이 와서 보라, 와서 보라. 여러분 그렇게 권면하고 최선을 다해서 예수 믿으라고 교회에 나오시라고 권면해야 될 것은 우리의 몫입니다. 우리들의 수고가 반드시 필요하죠. 그리고 나머지는 성령님이 그를 감화시키고 또 마음 문을 열게 하시는 것입니다. 우리가 말을 잘하고 설득력이 있어야 전도되는 것이 아니라 단지 우리는 와서 보라 그렇게 말하면 그 다음에는 하나님께서 직접 자기 사람을 만나시는 것입니다. 우리의 할 일은 말씀으로 인도할 뿐이지 그를 구원하거나 설득할 능력은 하나님께만 있는 줄로 믿습니다. 성도 여러분, 예수님을 인격적으로 만나셨다면 와보라 그분을 자랑하시고 전하실 수 있는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 3번째로 이들은 예수님을 인격적으로 만난 후에 신앙 고백이 생겼습니다. 우리 49절 말씀 같이 또 읽겠습니다. 49절입니다. 나다나엘이 대답하되 라삐여 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 당신은 하나님의 아들이시오 이스라엘의 임금이로소이다. 이러한 귀한 신앙 고백을 하게 됩니다. 입술에 진짜 고백이 나오기 시작했습니다. 나다나엘은 이 율법에 정통한 유대인이었습니다. 그런 그가 예수님의 권위에 완전히 압도당했음을 지금 고백하고 있습니다. 그동안 자신이 배우고 그리고 정보로만 알고 있던 율법과 선지자가 말했던 그 정보로만 알고 있던 그분 메시아 예수 그리스도를 현실에서 만나고 인격적으로 만난 후에 그에게 진짜 고백이 터져 나오게 된 것입니다. 여러분들에게도 이러한 신앙 고백이 있으시기를 바랍니다. 누군가에게 말할 수 있는 자기만의 신앙 고백. 예수님을 만나기 전과 예수님을 만난 후에 나의 삶이 어떻게 바뀌어가고 있는지, 그분이 얼마나 좋으신 분이시고 얼마나 나에게 생명을 주시고 나에게 힘을 주시고 나의 위로자가 되시고 소망이 되시는지 여러분 자신만의 신앙 고백이 있으시기를 바랍니다. 예수님은 나의 왕이십니다. 나를 통치하고 다스리시는 분이십니다. 우리 예수님은 하나님의 아들이시고 나의 아빠이십니다. 우리 예수님은 참 좋으신 분이십니다. 여러분 그러한 신앙의 고백이 있으시기를 바랍니다. 이렇게 빌립과 나다나엘은 살아계신 예수님을 인격적으로 만나고 그들의 삶에 큰 변화가 찾아왔습니다. 그리고 나서 우리 예수님께서는 그 2 제자에게 큰 축복을 주시는데 어떤 축복을 주시는가? 47절 말씀 또 우리 같이 한번 읽겠습니다. 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 참 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없다 그랬어요. 여러분 이스라엘이라는 것은 야곱의 이름이죠. 그런데 이 야곱이라는 이름의 그 뜻은 간사하다라는 의미가 있습니다. 야곱은 본래 간사한 사람인데 이 야복 강가에서 천사와 씨름을 하면서 기도한 결과로 하나님께서 그에게 이스라엘이란 축복의 이름을 주셨습니다. 그래서 이스라엘 백성은 이 자신들의 축복받고 선택받은 민족이라고 그렇게 여기면서 대단한 자부심과 긍지를 가지고 있었습니다. 그런데요, 문제는
이름만 그렇게 귀할 뿐이지 진짜 이스라엘다운 사람이 드물었다는 거예요. 그런데 예수님께서 보시니까 이 나다나엘은 다른 거예요. 나다나엘을 보시자마자 참 이스라엘이라고 그의 진실성을 높이 평가해 주셨습니다. 사람들은 대개 합리적인 이해가 있는 다음에 믿으려고 합니다. 그런데 나다나엘은 그렇지가 않았습니다. 의심하는 가운데서도 예수님 앞에 나오고 있습니다. 성도 여러분, 그래서 우리는 합리적인 것은 배워야 하지만 불합리한 것은 믿으시기를 바랍니다. 아멘이시죠? 합리적인 것은 배우시고 불합리한 것은 믿으시기를 바랍니다. 믿음으로 예수님께 나아가는 그 나다나엘에게 예수님은 48절에서 이렇게 말씀하십니다. 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래 있는 것을 내가 보았다는 것이죠. 빌립이 너를 부르기 전에 이미 나는 너를 보았다. 무화과 나무 아래 있는 것을. 여러분, 이스라엘의 그 무화과 나무는요, 높이보다도 옆으로 퍼지는 숲과 같은 그런 나무였습니다. 가지가 많지요. 그래서 그늘이 많습니다. 그래서 그 당시에 이 무화과 나무 아래에서 이스라엘 사람들은 조용히 앉아서 명상도 하고 또 구약의 성경도 읽고 특별히 메시아가 오기를 간절히 기도하는 장소로 이용되기도 했습니다. 아마 이 나다나엘이 예수님을 만나기 바로 직전에 이 무화과 나무 아래에서 명상을 하고 있었다고 생각을 합니다. 근데 그 모습을 예수님께서 보신 것이죠. 나다나엘이 주님을 뵙기 전에 주께서 먼저 그를 본 것입니다. 이 사실을 알게 된 나다나엘은 너무나 기뻐서 라비여, 당신은 하나님의 아들이시요 당신은 이스라엘의 임금이로소이다 라고 고백을 한 것입니다. 예수님은 나다나엘이 가장 경건하고 아름답고 또 진실하게 살려고 하는 그 순간을 보아주셨으므로 나다나엘은 감격하지 않을 수 없었습니다. 성도 여러분, 우리는 약점과 허물이 많은 자들입니다. 잘 못하는 일이 많습니다. 그런데 제일 잘하는 것만 보고 또 인정하고 인정해주고 말해주고 싶은 것이 사랑 아니겠습니까? 나의 좋은 점은 다 가려놓고 가장 나쁜 것, 잘못된 것만 들추어서 이야기하는 사람이 있다면 그것처럼 괴로운 것이 어디 있습니까? 그런데 우리 예수님은 이 나다나엘의 경건의 절정, 경건 중에서도 제일 높은 그 시간을 예수님께서 보셨고 알아주셨습니다. 그러니 나다나엘이 얼마나 감격하고 감사한 일이겠습니까? 우리들에게도 많은 부족이 있습니다. 실수도 많습니다. 그러나 우리 주님께서는 그것을 보시지 아니하시고 제일 중요하고 귀하고 아름다운 시간을 보아주시고 인정해 주심을 여러분 기억하시기 바랍니다. 그리고 내가 주를 사랑하기 전에 먼저 주님이 나를 사랑하셨고 내가 주님을 만나기 전에 먼저 주님께서 나를 찾아주셨다는 그 사실을 잊지 말아야 할 것입니다. 내가 먼저 하나님께 알려졌고 그리스도께 알려졌을 뿐만 아니라 벌써 인도함을 받은 것입니다. 그래서 나다나엘도 자기 진실을 알아주는 바로 거기에 사랑이 있음을 알고 그는 일생 예수님께 자신의 삶을 바치게 된 것이죠. 마지막으로 예수님께서는 나다나엘의 믿음을 보시고 더 큰 일을 보리라고 말씀해 주셨습니다. 우리 50절에서 51절 말씀 같이 한번 읽을까요? 50절에서 51절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과 나무 아래서 보았다 하므로 믿느냐? 이보다 더 큰 일을 보리라. 51절입니다. 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 아멘. 또 다른 축복은 더 큰 일을 보게 해주신다는 거예요. 그리고 인자가 하늘에서 오르락 내리락 하는 것을 보게 해주시겠다 말씀하십니다. 예수님의 그 공생의 기간 동안 수많은 이적과 권능을 제자들에게 나타내 보여주셨습니다.
또한 창세기 28장에 보면 이 야곱이 베델에서 돌베개를 하고 누워있을 때 하늘이 열리고 천사가 오르락 내리락 하는 장면이 나옵니다. 그래서 이 말씀은 예수님이 하나님과 깊은 교통을 보게 될 것이다라는 거예요. 예수님을 통해서 하나님을 보고 하나님의 영광을 경험하게 될 것이다 말씀하고 있는 것입니다. 또 너희들의 삶 속에서 내가 살아서 역사하는 것을 볼 것이다. 3년 동안의 그 공생의 기간에 보여주신 하나님의 놀라운 은혜를 하나님의 제자된 우리의 삶을 통해서 우리 예수님께서는 평생에 너의 삶의 기적을 베푸시고 오늘도 나를 소생시키시고 하늘의 권능을 우리의 삶 속에 보여주시겠다고 말씀하고 계시는 것이죠. 큰 일을 내가 보여주겠다. 성도 여러분, 예수님으로 인해 은혜와 진리가 충만한 그런 하나님의 영광을 모두가 경험하시기를 축복합니다. 가장 중요한 것은 예수님을 인격적으로 만나야 합니다. 인격적으로 만난 삶에 사명이 따르게 됩니다. 그것은 제자의 삶을 살게 되는 것이고 예수님을 따르고 예수님을 본받는 삶이 되는 것입니다. 또한 그러한 예수님을 만난 믿음의 성도들은 이제 와서 보라, 예수님을 보라, 복음을 전하는 것이죠. 전도하는 것입니다. 예수님을 자랑하는 것이죠. 나에게 역사하시고 오늘도 일하시고 나를 소생시키시고 꿈과 소망으로 이끄시는 그 예수님을 네가 직접 만나 보라. 여러분, 그 고백이 우리 가운데 있어야 할 것입니다. 또한 예수님을 인격적으로 만난 인생은 신앙 고백이 생기는 것이죠. 당신은 하나님의 아들이시요 당신은 이스라엘의 임금이시로다. 그러한 개인의 신앙 고백이 생기는 것입니다. 이런 빌립과 나다나엘에게 우리 예수님께서 축복해 주셨습니다. 나에게 제일 중요하고 귀하고 아름다운 가장 큰 장점을 보아주시고 인정해 주셨습니다. 성도 여러분, 오늘도 이 귀한 말씀 붙들고 정말 예수님과 인격적인 만남을 통하여서 놀라운 하나님의 역사를 보시고 또 우리의 삶의 순종함으로 큰 일을 보고 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 주신 말씀 생각하시면서요, 한번 좀 내 기도 소리가 귀에 들릴 정도로 우리 함께 같이 한번 기도하도록 하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 우리 하나님 아버지, 오늘도 귀한 말씀을 통하여서 은혜 주시고 깨닫게 하시니 감사를 드립니다. 우리가 수십 년 믿음 생활하면서 정말 예수님을 인격적으로 만나 그 만남을 통하여서 나의 삶의 변화가 오고 있는지 다시 한번 돌아볼 수 있기를 간절히 원합니다. 혹 하나님, 많은 정보를 갖고 있고 내가 교회에 오래 나왔다는 이유로 인하여서 우리 예수님과 친밀함을 갖고 살아가고 있다고 그렇게 착각하고 믿음 생활하고 있지는 않은지 다시 한번 우리의 삶을 돌아보게 하여 주시옵소서. 오 주님, 놀라운 예수님과의 인격적인 만남이 이 빌립과 또한 나다나엘처럼 우리 가운데 있어지기를 간절히 원합니다. 그러한 놀라운 만남을 통하여서 예수님을 따르게 하시고 또 예수님을 본받는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 삶이 그저 많은 정보를 갖고 있어서 예수님의 팬으로 살아가는 것이 아니라 정말 참 제자로 살아가게 하여 주시옵소서. 또한 와서 보라, 복음을 전하는 입술이 되게 하여 주옵소서. 내가 만난 예수님, 좋으신 예수님을 오늘도 자랑하게 하시고 증거하는 입술이 되게 하여 주시옵소서. 예수님을 만나기 전과 예수님을 만난 후에 우리의 삶이 어떻게 변하였는지 우리 모두에게 각자의 신앙 고백이 있게 하여 주시옵소서. 나다나엘은 예수님은 하나님의 아들이시요 정말 이스라엘의 임금이시로소이다 그렇게 고백한 것처럼 우리의 입술에도 그러한 선포와 신앙의 고백이 있게 하여 주시옵소서. 오 주님, 오늘도 나와 함께 하시고 역사하시는 예수 그리스도를 바라보면서 나에게 큰 일을 보여주시는 그 주님, 오늘도 신뢰하며 나의 인생과 삶 속에 공생의 기간에 역사하셨던 그 놀라운 일들이 우리에게도 동일하게 이 시간 임하여 주실 줄로 믿습니다. 그 주님을 보고 하늘의 권능을 보고 주님 손 꼭 붙잡고 이 땅의 삶을 그렇게 제자의 삶으로 살아가게 하여 주시옵소서. 이번 한 주간도 귀한 믿음의 성도들 이 말씀 꼭 붙들고 정말 예수님의 말씀에 순종하여 사명자로 이 세상 가운데
살아내게 하여 주시옵소서. 능력을 주시옵소서. 성령의 충만한 은혜를 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 충만하심과 교통하심이 예수님을 인격적으로 만남으로 오늘도 나의 삶이 변화되어 제자된 삶으로 살아가기로 다시 한번 결단하고 믿음으로 반응하며 나아가는 귀한 성도들과 가정과 일터와 사랑하는 귀한 우리 다음 세대 자녀들 위해 아름다운 교회와 영상을 통하여 예배하는 믿음의 성도들과 UMC 교회 위에 특별히 육체의 질병으로 고통하고 아파하고 있는 귀한 환우들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.